प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुरमय नाम प्रत्येक को द गॉड वर्ड चैनल को स्वागत करुच्ची। प्रभु मान को अनुग्रह करी आशीर्वाद करी आ गोटे विशेष विषय नहीं कि आपण मान निकट रे उपस्थित होगा साहाय्य करिसंती। सेथिपाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विशेष करी धन्यवाद दूची। आज चिंता पाई जो अंश माने देखिबा ताहा आपण माने पाइबे प्रथम पितर तार 5 अध्याय 7 पदरु 10 पद भितर संपूर्ण अंशटी को माने पढ़िबा नहीं समर सापेक्ष सकाशु अल्प गोटे दुईटा अंश माने पढ़िबा तापर एथिरु अल्प केतोटी विषय संक्षिप्त रे आलोचना करिबा। 7 पदरे लिखा जाए तुम मानकर समस्त चिंतार भार ताहांको उपरे पकाओ कारण से तुम मान निमंते चिंता करंती। प्रिय बंधुगण आज आम ए प्रकार एक समाज रे बास करुचु ए प्रकार एक समय बास करुचु जो समय कि आमने अनेक समय विभिन्न विषय व्यस्त चिंतित होता बेले बेले आमर स्वास्थ्य को लेकिन आम चिंता करुचु आमर आय की नहीं आम चिंता करुचु आमर पिला भविष्य नहीं आम चिंता करुचु एवं आपण आपणर भविष्य विषय नहीं कि चिंता करुचु आ बेले बेले आमर अतीतर केते गुडे विषय को भाविकी आम चिंता करुचु वर्तमान विषय हो कि भविष्य विषय हो कि अतीतर विषय को अनेक गुडे घटना आम मन को आसिले आ केते गुडे विषय आम मन करे व्यतिव्यस्त करे आम चिंता करू व्यस्त हो आ से समस्या समाधान बाट खोजी था आ समस्याटा कि प्रकार समाधान हम से सब कौन कर समाधान बाट खोजी था किंतु मनुष्य पाखे निजर ज्ञान आ विद्या बुद्धि पछरे से समस्यार समाधान न थाए से प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले तुम्भ मानकर समस्त चिंतार भार मो पर पकाओ। प्रिय बंधुगण चिंता को नहीं निजे चिंता करुचु जो चिंता द्वारा आमने निजर समस्या को समाधान करि परिबा नाही सेतिपाई प्रभु ताको वाक्य आमनकु एई उत्साह दियंती एई आज्ञा दियंती एई आह्वान दियंती तुम्ह मानकर समस्त चिंतार भार ताहांको उपरे पकाओ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ऊपर जेतेला माने समस्त चिंतार भार पकेइबा प्रभु कहले मु तुम पाई चिंता करुछि मु तुम पाई चिंता करुछि कहले से हमर समस्त चिंतार समस्यार भार बहन करिवे एवं समाधान से समाधान करिया पाई कहले मो ऊपर पकाओ से आम पाई चिंता करुछ। आमर मित्र माने आम पाई चिंता करंतु बा न करंतु आम विषय के भावंतु बा न भावंतु हुए तो आमको के केबे केबे साइड कर देइछंती एकुटिया कर देइछंती निराश हताश आशा विहीन होइकि आम अनेक समय जीवन काटि थाओ किंतु ए प्रकार एक समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको कहते तुमर समस्त चिंतार भार मो ऊपर पकाओ मु तुम पाई चिंता करुछि। प्रिय बंधुगण ए प्रकार एक बंधु को ए प्रकार एक प्रेमी ईश्वर को आमने पाइछु जे कि आमको दृढ़तार सहित कहती मु तुमर भार बहन करी मु तुम पाई चिंता करुछि। आमर समस्या जेते बड़ भी होना कहीं आमर समस्या पहाड़ पर समस्या होना कहीं जड़े अच्छा जे कि आमर समस्त चिंतार भार समाधान करेंगे आमको संभाले आमर परीक्षार भय चाकरी भय धनर भय स्वास्थ्यर भय रोचे मात्र से कहते से समस्त चिंता गुड़िक मो पर पकाओ मु तुम चिंता करुछि। प्रभु ताको वाक्य वाक्य आमको उत्साहित करछन्ते आमको प्रेरणा देछन्ते लेखा अछि चिंतार समस्त भार ताहांको पको पको 8 पदरे कहते सचेतन ही जागृत रुह द्वितीय कहती सचेतन हो प्रथमे कहले चिंतार भार ताहांको उपरे पकाओ से तुम पाई चिंता करुछन्ते द्वितीय कहले सचेतन रुह सचेतन हेबा जरूरी अटे कारण आम चतुर्पार्श्वे शैतान एक शत्रु घुरी बुलुछि एक शत्रु शैतान आम चतुर्पार्श्वे घुरी बुलुछि जेमिति से आमको ग्रास करिता आमर चिंता को आहरी द्विगुण करदेव आमर निराश जीवन में
ଆହୁରି ପ୍ରକାଶ ଆଣିଦେବ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ସେ ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମଙ୍କର ସମାଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ସମସ୍ତ ବାଟକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ହୁଅ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସଜାଗ ହେବା, ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ନ ପାଏ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଯେମିତି ନ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ହେଇକି ରହିବା। ସଚେତନ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବା। ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବା। ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ନର୍ମଦ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କଲେ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହା ଉପରେ ପକାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଚେତନ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ହୁଅ ନାହିଁ, ଇତସ୍ଥିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖ। ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏକ ଉତ୍ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତୁମେ ନେଇଛ, ଏକ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଛ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ କର? ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ଶୈତାନର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ସେ ଆମଠାରୁ ପଳେଇଯିବ। ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ସେ ଆମଠାରୁ ପଳେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ କ୍ଷମତା, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ସେ ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହଉଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୋଲେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ସ୍ନେହରେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତିରୋଧ ନୁହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବାକ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ପରାଜୟ କରିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ତଳି ଦେବାର ଅଛି। ସେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିକି ଯେମିତି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ଆଉ এই তিনোটি বিষয় বিশেষ করে চিন্তার ভার তাহাଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇକି ସଚେତନ ହୋଇକି ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବେ, ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସୁ ତାହା ପଢିବା। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି 10 ପଦର ଶେଷରେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ସେ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ସୁସ୍ଥିର କରିବେ, ସବଳ କରିବେ, ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯଦି ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସବଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତିନୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବଳ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବା। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସଜାଗ ରହିବା, ଯେମିତି ଶୈତାନ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କର, ସେ ତୁମଠାରୁ ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରଭାବମାନଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ତୁମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା, ଆମେ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବା, ଆମେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା, ଆଉ ତୁମେ ସଂସ୍ଥାପିତ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସୁସ୍ଥିର ରହିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବଳ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପିତର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଉ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଅଛି, ଝଡ଼ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଘଟିବ, କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।
ଆଉ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଉତ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ, ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନରେ ଆସିବ, ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଗଲା ପଳେଇଯିବ। କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ସବଳ କରିବେ, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ସବଳ ହବ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ମଜବୁତ ହେବା ଏକ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କରି ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଥିବାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିବାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ପୁନଃ ଗଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ।